오늘도 클릭해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 푸틴의 요리사 또는 푸틴의 지저분한 칼로 불리는 민간 군사기업 바그너그룹의 수장 프리고진, 러시아와 관련된 수많은 국제 분쟁에 개입해 전쟁 범죄를 저질러 2023년 미국에 의해 공개 수배자 대상에 오른 그가 자신이 주인으로 모셨던 푸틴과 러시아를 향해 예상 못한 선전포고를 하여 충격을 주고 있습니다. 한국 시간으로 2023년 6월 24일 새벽 4시 바그너 설립자 예브게니 프리고진은 러시아 국방부의 미사일 공격으로 바그너그룹의 용병기지가 소멸했고 2,000명의 용병이 숨졌다며 우리는 젊은이들의 생명을 앗아가고 수만 명의 러시아 군인을 사지로 내몬 장본인들을 처벌할 것이라면서 사실상 러시아 국내에서 반란을 일으켰습니다. 에스토니아 군사전문 기자 디미트리가 입수한 실제 음성을 한번 들어보죠. Совет командиров Вагнер принял решение. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово «справедливость», и мы вернем ее. Поэтому те, кто уничтожили сегодня наших парней, те, кто уничтожили десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Кто будут пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза, и уничтожать немедленно, включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах, желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу. После того, как мы закончим начатое, мы вернемся на фронт для защиты нашей Родины. Президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат, и вернемся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого справедливость для всей России. 그렇다면 프리고진은 갑자기 왜 푸틴을 향해 반기를 들었을까요? 프리고진은 자신의 정치적 이득을 위한 것이 아닌 그저 정의의 행진이라고 주장했지만 대다수의 전문가들은 사실상 내부 권력 쟁취를 위한 알력 다툼에서 비롯된 결과라고 분석하고 있습니다. 푸틴의 총애를 받으며 군부 실권을 쥐어온 쇼이구 국방장관과 프리고진 사이에 파벌 싸움이 발생하면서 자연스럽게 국방부와 바그너 그룹 사이에도 갈등이 생기기 시작했는데요. 쇼이구 입장에서는 정규군 러시아 연방군이 보인 지리멸렬한 추태와 달리 바그너가 전장에서 어느 정도 성과를 보이자 이에 대한 경계심을 보이고 있었고, 프리고진 입장에서는 쇼이구가 바그너 그룹을 자신의 수하로 만들려 한다며 불만을 표출하고 있죠. 쇼이구는 6월 말까지 바그너 내 모든 의용군과 용병들이 러시아 국방부와 계약을 맺을 것을 요구했지만 프리고진은 이를 단번에 거부했고, 결국 러 국방부는 체첸과 정식 계약을 맺으며 바그너에 있는 군수물자 지원을 끊는 등 토사구팽하려는 움직임을 보이자 프리고진이 이에 분노하며 반기를 들게 된 것입니다. 이에 바그너 그룹은 세르게이 쇼이구 장관과 발레리 게라시모프 참모총장을 척결하겠다는 뜻을 밝히면서 러시아 군사 요충지인 로스토프를 향해 진격하였고, 결국 한국 시간 오전 9시 로스토프를 완전 점령하는 데 성공하였습니다. 바그너 그룹이 로스토프를 향하는 길에서 러시아 경찰들을 향해 좋은 아침이라고 인사하며 진입하는 장면에선 러시아 경찰들이 사실상 바라만 보고 있지 아무것도 하지 못하고 있음을 알 수 있었는데요. 오히려 프리고진에 따르면 러시아 연방군과 경찰관 60~70명이 바그너에 합류하고 있다고 전하였습니다. 무혈 입성한 바그너 용병들은 로스토프에서 커피 한잔하며 돌아다니거나 카우보이 모자를 쓰고 활보하는 등 편안한 모습을 보이기도 하였죠. 비시그라드 24 트위터에 따르면 러시아군 헬기 세대가 바그너 그룹에 의해 격추되었다고 보도했는데요. 로스토프를 점령한 프리고진은 남부 군광구 본부에 도착하여 러시아 국방차관 예브크로프 상장과 알렉시에프 중장 등 러시아 국방부 측 인사와 협상을 진행했는데요. 사실상 말이 협상이지 강제적 항복 권유였습니다. 주변에는 무장한 바그너 그룹들의 용병들이 있었고 프리고진도 자기 혼자만 무장하고 있었거든요. 이들 3명의 대화 내용을 통해서도 프리고진 쪽으로 기세가 기운 것을 알 수 있었습니다. Третьего. Собьем все, если вы будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете мирняк. Вы только что развалили автобус с людьми. И совести у вас никакой не было. Я разговариваю. Я с вами на вы разговариваю. Ну кто вы такой, чтобы со мной на ты разговариваете? А? Никто не разговаривал. Я говорю, не надо обобщать.
Ну, надо, хорошо. если вы сам просто на Да, вы я так на вы вот, говорю, да, скажу. Вот, если вы говорите, имеете меня, там, поэтому да. Ну, давайте так, все равно думать. Что делать? Что вы мне делаете? Еще раз, мы сюда приехали, мы хотим получить начальника генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Куда я вас очень попрошу, Да. взять свой подходы номер. Нет, Во-первых, город ни в коем случае. город Ребята Ростов. будут находиться здесь. Нет, ну это уже вот когда идет с точки зрения Мы вам не мешаем управлять войсками. управлять войсками, конечно, не должны мешать никто, потому что там ребята гибнут так же, как и другие все. Ребята гибнут, потому что вы их на мясо толкаете. Такой вопрос. Это вопрос не риторический. Ребята гибнут, потому что вы их заталкиваете на мясо. Без боеприпасов, без мыслей, без каких-либо планов. Просто престарелые клоуны. Самое большое, что меня огорчает, что 3 дня минимум в Киеве будет праздник 5 шампанского. Где? В Киеве. Ничего страшного. Праздник шампанским в Киеве, когда вы бросаете красные лиманы, изюмы и все остальное. Вот тогда праздник по неделе в Киеве. А мы ниоткуда не бежим. И поэтому мы пришли сюда для того, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем. Если мы говорим о таком... Это первое. Вы не начали вот таким Ну, конечно, образом. да. Знаете, Вот я не это знаю. Послушайте, еще раз. Если бы мы с вами разговаривали в нормальном тоне, мы бы сюда на танках не приехали. Понимаете? У вас угодно против? Вы считаете, что то, что вы сейчас делаете, это Абсолютно правильно. Мы спасаем Россию. 프리고진에 따르면 로스토프의 모든 군사 자산이 현재 바그너 그룹의 통제하에 있으며 척결 대상 중 한 명이었던 러시아 참모총장 게라시모프는 바그너가 다가오는 사실을 알고 이미 로스토프를 떠났다고 했는데요. 여기에 바그너 텔레그램 채널에서는 바그너 그룹의 군용 차량들이 모스크바로 진군하고 있는 사실도 공개했습니다. 장갑차 체캄과 기관총 사수가 장착된 픽업트럭 72대였죠. 지금 같은 속도면 내일 새벽 모스크바에 도착하게 되는데 공교롭게도 6월 25일 새벽이네요. 푸틴은 그야말로 사면 초가입니다. 푸틴과 러시아 입장에서는 전시 중에 최악의 상황을 직면한 것인데요. 우크라이나에 보낸 자객이 모스크바를 향해 진격하고 있다고 공개적으로 선포했으니 전장의 사기 문제뿐만 아니라 당장 전선의 부대를 쿠데타 방어를 위해 후방으로 재배치해야 할 상황을 맞이한 것입니다. 더군다나 푸틴 입장에서 프리고진을 제거하기도 쉽지만은 않은데요. 만약 프리고진이 홍차를 마시거나 해서 신변에 문제가 발생한다면 최근 러 국방부와 계약을 체결한 최전방의 체첸 용병들마저 러시아에 대한 신뢰와 전장에서의 의욕을 모두 상실할 수 있기 때문입니다. 푸틴은 제대로 외통수에 걸렸고 이를 타개하는 방법은 프리고진의 요구처럼 슈이그와 게라시모프를 쳐내는 것뿐이죠. 그러나 한층 전쟁 중인 상황에 군 최고 사령관들을 모두 쳐낸다는 것은 사실상 러시아의 우크라이나 전쟁 계획이 망했다는 것을 스스로 입증하는 꼴이고, 또한 프리고진이 실제로 러시아군마저 장악한다 하더라도 이는 반란군을 용납하는 형태라 푸틴은 난감하기 그지없는 상황입니다. 특히 프리고진이 점령한 지역이 로스토프라는 점에서 푸틴 입장에서는 미치고 펄쩍 뛸 노릇인데요. 로스토프는 우크라이나의 도네츠크, 자포리자 전선 그리고 크림반도로 가는 러시아군의 주요 보급선이기 때문입니다. 특히 남부전선의 유일한 보급로는 로스토프뿐이죠. 거기다 이미 하르키우 방면의 핵심 보급로인 베고로도주는 2022년 우크라이나 역공세로 인해 보급망이 전선과 너무 가까워졌고 우크라이나군 정예부대인 자유러시아군, 러시아 우용군단과의 전투로 본토의 보급로까지 위협을 받는 이상 로스토프가 현재는 가장 큰 핵심 보급망으로 기능하고 있다 보니 사실상 바그너 그룹이 우크라이나 러시아 전쟁에서 우크라이나에 있는 러시아군 전체의 보급 목숨줄을 쥐고 있다는 분석입니다. 그렇기 때문에 프리고진은 이 지역을 먼저 장악해 러시아 국방부를 상대로 자신의 요구 조건을 관철시키려 했던 것이죠. 또한 로스토프에는 원자력 발전소와 핵미사일 제조 공장이 존재하는데요. 로스토프 오블라스트 발고돈스키 근처에 돈리버 하류에 해당 시설들이 위치하고 있습니다. 여기에 로스토프는 우크라이나와도 국경이 매우 가까워 우크라군과 협상을 추진하기에도 상당히 용이하죠. 우크라이나 오신트에 따르면 현재 바그너 그룹의 행보를 유심히 살펴보고 있다고 전하였습니다. 그야말로 프리고진 알박기 제대로
제대로 성공했다. 사면초가 상태인 푸틴은 오늘 오후 4시에 연설을 통해 러시아는 스스로를 방어할 것이며 프리고진은 무장 반란을 일으켰다. 내부에서 우리를 전복시키려는 시도이자 명백한 반역이다 라고 했는데요. 그러면서도 이러한 내부 반란은 우리에게 치명적인 타격이고 대응책을 찾기란 쉽지 않은 것이 사실이며 로스토프 주변의 상황은 여전히 매우 복잡하다. 그러나 나는 이 공격을 물리치기 위해 최선을 다하고 있다. 이 일과 연루된 모든 사람들은 어떤 종류의 참여도 중단하기를 촉구한다 라고 했습니다. 한 가지 확실한 건 푸틴 제대로 쫄았다는 거. 오늘의 한 줄평, 들깨 사냥엔 미친 개가 제격이다. 이상으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요.